सत श्री अकाल। रेडियो सांझी आवाज दे शो खबर ते नजर ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मनमीत ते साडा अज दा विशा है किसान मोर्चे दा नवा मुहांदरा। इस विषय ते गल करन लई हमेशा दी तरह साडे खास मेहमान डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप अते शमा पंगू जी साडे नाल जुड़नगे। पंगू जी दा सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल मनमीत। सत श्री अकाल। हाँ जी, मेरे वालों भी प्यार भरी सत श्री अकाल डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, शुरू करते हैं अज दे सवाल जवाब का सिलसिला। डॉक्टर साहब, मैं तुहानू यह पूछना चाहांगी कि 6 महीने लंघन तो बाद मोर्चे विच की तब्दीलियां आईयां हन? हाँ जी मनमीत, मैं पिछले दिनों दे विच लगभग 3 दिन उस मोर्चे दे विच ला के आया किसान संघर्ष दे विच दिल्ली। तो उस मोर्चे दे विच मेरे जाण दा परपज भी असल दे विच यही सी कि नਵੇਂ हालातां दे विच किस तरह जिहड़ा हैगा मोर्चा वो अपना मुहांदरा अपना रूप चेंज कर रहा है। बिना शक किसी भी मोर्चे लिए 6 महीने बहुत वड्डे हुंदे ने। अद्धा साल मतलब एक छमाही किसान क्रॉस कर चुके ने ते इस छमाही दे विच 600 के करीब कीमती जाना किसानां दियां चलियां गईयां ते बड़ा वड्डा वक्फा हुंदा है कि तुसी पूरे देश की सरकार के खिलाफ एक मोर्चे दे विच खड़े हो ते उत्थे पूरी सरकार दा ते अगे स्टेट गवर्नमेंट्स जिहड़ियां हैगियां ने जिवें खास तौर पर हरियाणा, उहदा भी पूरा जोर इस गल ते लग्या कि मोर्चे नूं बदनाम किया जाए, मोर्चे नूं परेशान किया जाए, मोर्चे नूं हैरान किया जाए। इन्हां सारियां धक्केशाहियां दे बावजूद, इस सारे विरोध के बावजूद जे किसान मोर्चा 6 महीने क्रॉस करके अज उत्थे खड़ा है तो नैचुरली बहुत वड्डे इहदे पिछे आधार ने ते बहुत वड्डियां गल्लां ने। इस कोई दो राय नहीं कि जिवें तुसीं सवाल किया है कि मोर्चा हुण किहो जिहा है, मोर्चे ने पहलां दे मुकाबले अपने आप नूं बहुत बदले है। शुरू दे विच बहुत सारे लोग एक टैंपरेरी अप्रोच लैके मेले दे विच जांदे सी, भावें असीं कहंदे सी उदों भी शुरू दे विच कि असीं तां 6 महीने दी तैयारियां करके गए हैं, पर असल दे विच बहुत पक्के वर्करां तो बिना बाकी सारे लोगों को यह लगता सी कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने 3 महीने इन्ने समय दे विच इस मोर्चे ने सम अप हो जाना है। बहुत जल्दी असीं मंगां मनवा लांगे, बहुत जल्दी असीं 3 कानून वापस करवा लांगे। वो जिहड़ी एक खास किस्म का जोश या एक खास किस्म की काल, खास किस्म का उत्साह जिहड़ा उदों लोकां दे विच सी, वो 6 महीनों के वक्फे दे विच उस उत्साह की थां ते हुण सहज, ठरमा, तसल्ली ते इस किस्म दी होर चीज़ां ने वो थां लै ली। जिवें पहलां सानूं लगदा सी कि दिल्ली नूं हथ ला के मुड़ आवांगे, दिल्ली कंब जाणियां जाणसार, दिल्ली दीआं भाजड़ां पा दांगे, दिल्ली दी हिक ते चढ़ जांगे, दिल्ली नूं विआह के लै आवांगे। इहो ਜਿਹੇ बहुत सारे जिहड़े नारे सी, जिहड़े स्लोगन सी, वो हवा दे विच सी, साडे गीतां दे विच सी। तो उदों बहुत सारे लोग फिर इस तरह मोर्चे दे विच जांदे सी कि जिवें अज जाके वो मोर्चे नूं जित लिआउणगे। भावें उन्हां लोकां दा भी अपना मीनिंग सी ते उस इकट्ठ दा भी अपना मीनिंग सी, पर फिर भी उदों मेले दे विच 2 तरह के मोर्चे दे विच 2 तरह के लोग सी। पहले लोग वो सी जिहड़े पिछले लगभग 2 दहाकियां तो इस स्ट्रगल दे विच ने। बहुत सारियां औरतां, बहुत सारे मर्द, खास तौर पर निमन किसानी दे लोग ते दरम्यानी किसानी दे जिहड़े लोग सी, वो कोई अज दा संघर्ष नहीं कर रहे सी। उन्होंने किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल हो गए सी संघर्ष करदे नूं। एक तो वो काडर सी जिहड़ा पक्का काडर सी जथेबंदियां दा, दूजा वो काडर सी जिहड़ा नवां नाल रलिया सी, जिन्हां नूं लगदा सी कि उत्साह है, चाह है, जोश है, नारे ने, गीत ने, ट्रैक्टर ने बड़े बड़े,
बड़े बड़े लंगर ने, मीडिया है, प्रैस है, यूट्यूबा ने, फेसबुका ने, झंडे ने, नारे ने, स्लोगन ने, इस सारी चीज़ ने एक औरा ये क्रिएट किया सी कि ये संघर्ष बहुत जल्दी समा मोड़ दे विच आ जाना है ते असी बहुत जल्दी 3 कानून बना के वापस चले जावांगे। पर हौली हौली जो केंद्र सरकार दीयां नीतियां, केंद्र सरकार नाल लगभग किन्नी बार मीटिंगां कीतियां, उन्हां मीटिंगां तो बाद डैडलॉक पैदा होया, उन्हां मीटिंगां तो बाद 26 जनवरी वाला इशू वापरिया। सो 26 जनवरी तो पहला ते 26 जनवरी तो बाद भी मोर्चे दे मोड़ दे विच, मोर्चे दे टैंपरामेंट दे विच, मोर्चे दे सुभाਅ दे विच काफ़ी तब्दीलियां आईयां ते हुण 6 महीने तो बाद वो तब्दीलियां ज़्यादा पक गईयां। हुण जिहड़े उस किस्म दे लोग सी, जिहड़े टैंपरेरी अप्रोच नाल लोग गए सी, लोग वो सी जिहड़े कुछ उहदे विच मुलाजम वर्ग सी जिहड़ा 2 दिन 4 दिन दी छुट्टियां लैके जांदा सी, कुछ उहदे विच स्टूडेंट सी जिन्हां दे एग्जाम वगैरह नहीं होए सी जां स्कूल बंद सी, वो 10 दिन 20 दिन उत्थे ला आउंदे सी। इस किस्म दे लोग बहुत सारे सी। पर जदों मोर्चा लंबा चलदा कोई भी तां उदों फिर वो जिहड़े बहुत सारे लोग हुंदे ने जिहड़े शॉर्ट टर्म टारगेट लैके जांदे ने मेले दे विच, मोर्चिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ लोग फिर हौली 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 वापस परत आउंदे ने। कोई मुलाजिम जांदा है, मुलाजिम ने अपनी जॉब करनी हुंदी है, विद्यार्थी जांदे ने, विद्यार्थियों ने अपने स्कूल का काम करना हुंदा है, होर कोई जिहड़े हैंड टू माउथ लोग ने जिहड़े रोज़ किरत करके खांदे ने, उन्हां ने आके अपनी फिर किरत करनी हुंदी है। सो वो सारे लोग हौली 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 मतलब अपने घरां दे विच आए ते उत्थे ये लगन लग गया कि मेला तां सखना हो गया, मोर्चा तां सखना हो गया। पर असल दे विच जिहड़ी हुण स्थिति है, जदों हुण जाके आपां देखदे आ तां मोर्चा सखना नहीं होया हैगा। मोर्चे दे विच हुण वो लोग ने जिहड़े असल दे विच ही संघर्ष करन वाले लोग ने, जिहड़े असल दे विच ही लड़न वाले लोग ने, जिहड़े दर्शक टाइप लोग सी जां हमदर्दी प्रगट करन वाले लोग सी जां कुछ दिन उन्हें समझण ते जानण लई गए हुए लोग सी जां अपने कोई मदद करन लई गए हुए लोग सी। वो लोग हौली हौली अपना काम, अपना जिहड़ा रोल है वो उन्होंने निभाया, बाखूबी निभाया। उहदी भी एक वड्डी भूमिका सी उन्हां चीज़ां दी। पर वो लोग अपना रोल निभा के वापस आ गए ते उस तो बाद मेले मोर्चे ने अपने पैरां ते पक्के तौर ते खड़े होना सी। हुण तब्दीलियां मतलब जिहड़ियां वापर रहीआं ने इस वेले उत्थे, वो जो पहली वड्डी तब्दीली ये है कि उत्थे हुण वो लोग ने जिहड़े सचमुच ही ये तहैया करके गए सी कि चाहे 6 महीने बैठना पवे, चाहे साल बैठना पवे, चाहे 2 साल बैठना पवे, चाहे 3 साल बैठना पवे, जिन्ना भी समा मर्जी बैठना पवे, असीं उत्थे बैठांगे, असीं उत्थे डटांगे, असीं उत्थे लड़ांगे ते अपनी लड़ाई जितण तो बिना वापस नहीं परतांगे। सो पहली तब्दीली तो यह वापरी कि वो लोग हुण उत्थे अपने सिर दे नाल, अपने शिद्दत दे नाल उत्थे बैठे ने। दूजी वड्डी तब्दीली जिहड़ी वापरी वो ये सी कि शुरू दे विच पहले 2-3 महीने बहुत सारियां संस्थावां ने आके उत्थे लंगर लाए, बहुत सारियां संस्थावां ने आके चीज़ां वंडियां। हौली हौली उन्हां लोकां दा जिहड़ा कोटा भी खत्म हो जाता है, उन्हां लोकां दा जज्बा ते उत्साह भी थोड़ा जिहा घट जाता है। ते हुण उत्थे वो संस्थावां हैगियां ने जिहड़ियां संस्थावां भी उस तरह तहैया करके बैठियां ने। ते बहुत सारे जिहड़े किसान ने उन्हां ने जिवें वो पहलां शुरू दे विच जे तुसीं गल्लां सुणीआं होण तां उन्हां ने कहा सी कि 6-6 महीनਿਆਂ ਦਾ राशन है जिहड़ा साडे नाल है। हुण उन्हां ने अपने 6 महीनਿਆਂ ਦਾ राशन है जिहड़ा उहनूं खोलना शुरू करता। हुण तक लंगरां वाला सिस्टम होर तरह दा सी, बड़े बड़े लंगर लगे हुए सी, बड़ियां बड़ियां संस्थावां आके लंगर लाया सी उन्होंने, ते उत्थे बहुत सारे लोकल लोग भी आके उत्थे लंगर छकदे सी। हुण लंगर भी किसानां दे अपने रह गए, किसानां ने रल के लंगर लाने शुरू करते जां किसानां ने अपने पिंडां दी मदद दे नाल लंगर लाने शुरू करते, ते जां फिर कुछ पक्कियां संस्थावां ने जिहड़ियां जिन्हां बारे आपां बाद दे विच गल करांगे, उन्हां संस्थावां ने लंगर लाने शुरू करते। कहण दा भाव ये है कि मोर्चा इस दूजी छमाही तक पहुँचते पहुँचते सैल्फ डिपेंडेंट हो गया।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕਾਪਣ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ 2 ਕੱਪੜੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1 ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਏ। ਨੰਬਰ 3 ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਘਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ। ਫਸਲ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਭਗ ਨਿਬੜ ਗਈਆਂ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਝ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੌਣਕ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਿਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰਚਾਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ
ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਓਜ਼, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲਿੱਪਿੰਗ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਆਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਫਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਟਰ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ 100 ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ 100 ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 20 ਜਾਂ 30 ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਭਰਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਟ ਟੂ ਹੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖੜੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਣਾ JJP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਗਣਾ ਤੋੜੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਲਗਣਾ ਤੋੜੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਗਣਾ ਤੋੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਸ ਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਗਣਾ ਤੋੜੀਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ, ਰੰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਰਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, MSP ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਲਈ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਖਰੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਿੰਡ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ $5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਆਫਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੌਬ ਦਾ। ਪਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਖਡੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਆਪ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਰਾਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ
ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਫਾਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਡਰਾ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਤੀਆ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਤੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਟਾਸਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ? ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਤਭੇਦ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਮਤਭੇਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 32 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 32 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 8-8, 10-10 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ
200-300 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 200-300 ਲੀਡਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ 30-35 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਮਨਭੇਦ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਡਿਬੇਟਸ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੋਟਲੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪਰ 300 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ, ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜੀ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਘਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੌਕ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਨੀਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੋਕਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਦਾ 100% ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 10% ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ 10% ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, 10% ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 50% ਪੈਸਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਵ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੋਗਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਾਅ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 10 ਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। 10 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 1 ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ 9 ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਸੋਈਆਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਸ਼ਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਉਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੋਚੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਮੱਛਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਮੱਛਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹਾਓਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, 1 ਦਿਨ ਨਾ ਨਹਾਓਗੇ, 2 ਦਿਨ ਨਾ ਨਹਾਓਗੇ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਰਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਲੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਟੈਂਟ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੀਆਂ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਟ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੀਂਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੀਂਹ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 20 ਦਾ ਜੱਥਾ, ਕੋਈ 50 ਦਾ ਜੱਥਾ, ਕੋਈ 100 ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵਾਪਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ 4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 2-4%, 1-2% ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਹਰਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੈਪੋ ਸਗੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟੱਪੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂ, ਵੈਸੇ ਟੱਪੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੱਪਾ ਹੈ, ਝਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਿੱਤ ਵੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਝਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਟੱਪਾ ਹੈ, ਰਾਈ ਵੇ ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਸਫਾਈ, ਰਾਈ ਵੇ ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਸਫਾਈ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੈਸੀ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਤੂੰ ਲਗਾਈ, ਰਾਈ ਵੇ ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਸਫਾਈ। ਤੀਜਾ ਟੱਪਾ ਹੈ, ਬੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰਗੇ ਨੇ ਡੈਰ ਤੇ ਔਰੰਗੇ, ਬੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰਗੇ ਨੇ ਡੈਰ ਤੇ ਔਰੰਗੇ, ਭੇਸ ਧਾਰੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ, ਭੇਸ ਧਾਰੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ, ਬੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰਗੇ ਨੇ ਡੈਰ ਤੇ ਔਰੰਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਨਬੇੜਾ ਆ ਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਨਬੇੜਾ ਆ ਕੇ, ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਭੂੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਜੱਟ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਨਬੇੜਾ ਆ ਕੇ। ਆ ਲੈ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਤੂੰ ਵਿਛਾ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਤੂੰ ਵਿਛਾ ਲੈ, ਸੱਚ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਲੱਖ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈ, ਸੱਚ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਲੱਖ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਤੂੰ ਵਿਛਾ ਲੈ। ਆਪੇ ਪਾਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆ ਸਿਆਪੇ, ਆਪੇ ਪਾਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆ ਸਿਆਪੇ, ਸੌਣ ਦਿਆ ਅੰਨਿਆ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਚੋਂ ਹਰਾ ਹਰਾ ਜਾਪੇ, ਸੌਣ ਦਿਆ ਅੰਨਿਆ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਚੋਂ ਹਰਾ ਹਰਾ ਜਾਪੇ, ਪਾਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆ ਸਿਆਪੇ। ਤਾਲੇ ਦਿਲੋਂ ਕਾਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ, ਤਾਲੇ ਦਿਲੋਂ ਕਾਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇਰੇ ਕਾਲਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਦਿਵਾਲੇ, ਤਾਲੇ ਦਿਲੋਂ ਕਾਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ। ਤਾਣੀ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਤਾਣੀ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਣੀ। ਦਾਬੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਰਾਬੇ, ਦਾਬੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਰਾਬੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਹੂ ਚੁਗਣਾ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਜੋ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਹੂ ਚੁਗਣਾ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਜੋ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਟੱਪਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ, ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆਂ ਮੁਕਾਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆਂ ਮੁਕਾਏ, ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ, ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।